Hello student, this is Randir sir here. You are watching English subject video of 12th standard. We have started a lesson which name is on saying please. In the previous video, we almost completed its icebreaker parts and the two paragraphs of this lesson. Today's lecture, we will learn the further part of the same lesson. See the page number 16, the second paragraph on this page. I am going to teach you a lesson on saying please. I should like to feature in this connection my friend, the polite conductor. In this sentence, writer is trying to tell us about a conductor who is good nature and what happened with him, such a story he is going to tell us. I should like to feature in this connection my friend. या संदर्भामध्ये त्याने एक स्टोरी सांगण्याचं आपल्याला सूचित केले. फीचर हा शब्द डबल इन्व्हर्टेड कॉम्यात आला. याचं कारण की या ठिकाणची जी घटना सांगायची किंवा एखादं उदाहरण द्यायचं आहे एक्झाम्पल, त्या एक्झाम्पलसाठी फीचर हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. द पोलाइट कंडक्टर, the conductor who was very polite for the passenger. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. Actually, this title is discriminating. Discriminating म्हणजेच काय? भेदभाव करणारं शीर्षक जरी असलं तरी परंतु मला कोणत्याही प्रकारच्या कंडक्टरला दोष द्यायचा नाही. द वर्ड रिब्यूक मीन्स ब्लेम और इन मराठी दोष देणे. सामान्यपणे जे काही कंडक्टर आहेत त्या कंडक्टरना मला दोष द्यायचा नाही, कारण की याला मी चांगला म्हणतोय आणि बाकीच्यांना वाईट म्हणतोय असं कोणताही उद्देश माझ्या मनात नाही असं लेखकाला सांगायचं आहे. देर इज नो इंटेन्शन टू ब्लेम ऑदर्स. ऑन द कॉन्ट्ररी, आय एम डिस्पोज टू थिंक दॅट देर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. On the contrary, I am disposed to think that. या संदर्भामध्ये विचार करत असताना त्याला एक असा कंडक्टर भेटला की त्याचा स्वभाव, त्याचं जे वर्तन होतं ते इतर कंडक्टरच्या तुलनेनं खरोखर चांगलं होतं. ही वॉज अ गुड नेचर पर्सन. Here and there you will meet an unpleasant specimen. आपल्या अवतीभोवती आपल्याला यासारखे नमुने नेहमीच दिसून आले असतील किंवा त्या नमुन्यांचा सामना आपल्याशी झाला असेल. हू रिगार्ड्स द पॅसेंजर ॲज हिज नॅचरल एनिमीज. आणि ते प्रवाशांना त्यांचा शत्रू असल्यासारखं ट्रीट करत असतात. दे बिहेव रूडली विथ द पॅसेंजर्स because of they feel that they are the natural enemies of them. As a creature whose chief purpose on the bus is to cheat him, and conductors always threaten to the passengers, they bullied and they shouted on the passengers. Such a incidents we regularly see or watch in bus. Who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. ते आपल्याला मोठ्या आवाजामध्ये आणि आक्रमक वृत्तीने आपल्यावरती दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे प्रवाशांना ते धास्तावून सोडत असतात किंवा ते प्रवाशांना धास्तावत असतात. बट दिस टाईप इज रिअर. बट द कंडक्टर of the story is different from others, rarer than it is used to be. हा जो आहे हा मात्र इतरांपेक्षा पूर्णपणे दुर्मिळ असा कंडक्टर आहे. म्हणजे तो वेगळा आहे, त्याचा स्वभाव. ही इज अ गुड नेचर पर्सन. आय फॅन्सी द पब्लिक ओइज मच टू बी टू द अंडरग्राउंड रेल्वे कंपनी which also runs the buses. Our writer, he is giving thanks to the authority they are running buses
and railways in the city, and the service is outstanding one for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. The good service providers are available in the city, therefore there is very pleasant atmosphere for the passengers for traveling. In doing this, it is not only makes things pleasant for the traveling public but perform an important social service. सामान्यपणे प्रवाशांना प्रवास करण्यासाठी फक्त ट्रॅव्हलिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नाही, तर या संस्थेमार्फत किंवा या अथॉरिटीमार्फत परफॉर्मन्स सोबतच सोशल सर्व्हिससुद्धा त्यांना द्यायची आहे. अशा दुहेरी उद्देश या सर्व्हिस प्रोव्हायडरचा आहे. सी द नेक्स्ट पॅराग्राफ. It is not, therefore, with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. It is not, therefore, with any feeling of unfriendliness. मला कोणत्याही प्रकारचं गैरभाव इतर कंडक्टरच्या बद्दल नाही आहे, असं लेखक सांगत आहेत की त्यांच्या मनामध्ये इतर कंडक्टरबद्दल कोणत्याही प्रकारचं गैर नाही आहे. आणि या विशेषतः या कंडक्टरच्या बाजूने मी जे मत मांडतोय, पॉझिटिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यू शो करतोय, तो काही चुकीचा नाही, तो कसा योग्य आहे ते आपल्याला पुढे सांगणारच आहे. आय पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिक्युलर मेंबर ऑफ दॅट क्लास. आय फर्स्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ हिज एक्झिस्टन्स वन डे. या कंडक्टरबद्दल एक अनुभव त्यांनी शेअर केला आहे. ही इज शेअरिंग अ एक्सपिरियन्स of his traveling with this conductor existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. एके दिवशी बसमधून प्रवास करत असताना लेखकाला लक्षात आलं की त्याने प्रवासासाठी लागणारे पैसे किंवा पॉकेट तो घरीच विसरलाय. आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्याला जो अनुभव आला आहे, द एक्सपिरियन्स नाव ही इज टेलिंग विथ अस. एव्हरीवन हॅज हॅड द एक्सपिरियन्स अँड नोज द फिलिंग्स. प्रत्येकाला यासारखे अनुभव नक्कीच आले असणार आहेत असं लेखक म्हणतो. आणि त्या अनुभवांमधून काही मिक्स फिलिंग्स पण आपल्याला अनुभवायला मिळाले असणार आहेत. मिक्स फिलिंग्स मीन्स अ फिलिंग्स, काही लोक आपल्याला मदत केली असेल किंवा काही वेळेस त्रासही झाला असेल, अशा दुहेरी परिस्थितीचा सामना आपल्याला करावा लागला असला. which the discovery arouses when you are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. यासारख्या परिस्थितीमध्ये बऱ्याच वेळा तुम्हाला लोक मूर्ख म्हणत असतात किंवा मूर्ख ठरवत असतात, तुम्ही स्वतःही मूर्ख ठरत असतात. आणि बऱ्याच प्रसंगी कंडक्टर्स आपल्याला वाद घालून त्या बसमधून उतरून पण देत असतात. You would not be at the surprise if the conductor eyed you coolly as much as to say, yes, I know that stale old trick. आणि या परिस्थितीमध्ये काय होतं की कंडक्टर आपल्याला म्हणतात, माहिती आहे आम्हाला की ह्या तुमच्या नेहमीच्याच सवयी आहे, तुम्ही ह्या सर्व ट्रिक्स आजमावत असतात चीट करण्याच्या किंवा असंच कारणं सांगून विना तिकीट प्रवास करण्याची तुमची ही वृत्ती नेहमीच आम्हाला माहिती, असं कंडक्टर या प्रवाशांना बोलून दाखवत असतात. नाऊ देन द वर्ड इज ओल्ड ट्रिक्स. जुन्या ट्रिक्स वापरत असतात हे कंडक्टर त्यांना बोलून दाखवतो. नाऊ देन ऑफ यू गेट अँड. कंडक्टर बोलतात की आता उतरा, तुमच्याकडे पैसे नाही तर तुम्ही आता खाली उतरा, असं कंडक्टर त्यांना उतरून देत असतात. इवन इफ द कंडक्टर इज गुड फेलो अँड लेट्स यू डाऊन इझिली. समजा की कंडक्टर चांगल्या स्वभावाचा असतं तर तो काय करतो, आपल्याला न ओरडता आपल्याला उतरून देतो आणि आपल्या जे संकट आहे ते आपण संकटातून सावरण्यासाठी काहीतरी धडपड करत असतो. The conductor is good fellow and lets you down easily. You are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train on your engagement.
आणि उतरून दिल्यानंतर आपल्याला परत पैसे आणण्यासाठी घरी जावे लागणार असणार. ही गैरसोय आपली परत एकदा होत असते. अर्ध्या रस्त्यापर्यंत आपण आलेलो असतो आणि अर्ध्या रस्त्यापासून पुढे आता प्रवास करण्यासाठी पैसे नसतात. परत घरी जाऊन त्या सर्व गोष्टी आपल्याला मिळवाव्या लागत असतात आणि त्यामुळे आपला वेळही वाया जातो आणि जे काही काम आपण ठरवलेलं असतं ते कामही पूर्ण होत नाही. हॅव्हिंग सर्च माय पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे स्टे स्ट्रे कॉपर्स अँड हॅव्हिंग फाउंड आय वॉज अटरली पेनीलेस. त्या लेखकाने खिशामध्ये चाचपण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याला कोणत्याही प्रकारचे पैसे सापडले नाहीत. पेनीलेस म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे पैसे त्याला किंवा काही ना कवडीही सापडले नाही. आय टोल्ड द कंडक्टर विथ अन ऑनेस्ट अ फेस ॲज आय कुड अज्युम दॅट आय कुडंट पे द फेअर. लेखकाने त्या कंडक्टरला सांगितलं की मी तुमची फी भरू प्रवासाचे तिकिटाचे पैसे मी देऊ शकत नाही कारण की माझ्याकडे कोणत्याही प्रकारची रक्कम आता नाही आहे, पैसे मी घरीच विसरलो आहे असं त्यानं सांगितलं आहे. अँड मस्ट गो बॅक फॉर मनी. मला पैसे आणण्यासाठी मागं जावंच लागेल असं लेखक बोलू लागला. ओ यू नीडंट गेट ऑफ. द कंडक्टर रिप्लाइड टू द रायटर दॅट ओ यू नीडंट गेट ऑफ. तुम्हाला उतरण्याची गरज नाही आहे. गेट ऑफ म्हणजेच उतरणे. दॅट्स ऑल राईट. ठीक आहे, उतरण्याची गरज नाही, ठीक आहे, सेड ही. ऑल राईट सेड आय. आणि त्याने असं म्हणताच मी सुद्धा त्याला प्रतिसाद दिला. बट आय हॅवंट अ कॉपर ऑन मी. पण माझ्याकडे कोणतेही पैसे नाहीत. ओ आय विल बुक यू थ्रू ही रिप्लाइड. व्हेअर वुड यू वॉन्ट टू गो. तुम्हाला कोणत्या ठिकाणी जायचं आहे त्या ठिकाणी मी तुम्हाला घेऊन जातो आहे आणि पैशाची सध्या काही गरज नाही. अँड ही हँडल हिज बंडल ऑफ तिकीट्स विथ द इयर ऑफ अ मॅन who was prepared to give me a tickets for anywhere from to Bangkok to Hong Kong. त्या कंडक्टरने मला ते हाँगकाँगपर्यंत जाणारी तिकीटं किंवा तुम्हाला ज्या ठिकाणी जाण्याची इच्छा आहे त्या ठिकाणचं तिकीट घेण्याची परमिशन दिली, स्वतःहून ऑफर दिली. आय सेड इट वॉज व्हेरी काइंड ऑफ हिम अँड टोल्ड हिम वेअर आय वॉन्टेड टू गो. The nature of the conductor is very fine, very nice for the passenger. I said it was very kind of him. लेखक म्हणाले की फार तुमची कृपा झाली माझ्यावरती. अँड टोल्ड हिम वेअर आय वॉन्टेड टू गो अँड ॲज ही गेव मी द तिकीट्स आय सेड बट वेअर शॅल आय सेंड द फॉर द फेअर. परंतु तुमचे पैसे मी केव्हा कोठे परत करू. फेअर मीन्स प्रवास भाडे. ओ यू विल सी मी सेम डे ऑल राईट ही सेड चीरफुली. तुम्ही मला प्रत्येक दिवशी या रूटला बघू शकता आणि त्यावेळेस तुम्ही माझे पैसे रिटर्न करू शकता असं कंडक्टरने सांगितलं. ही टर्न टू गो अँड देन लकीली माय फिंगर्स स्टील वंडरिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ माय पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शिलिंग अँड द अकाउंट वॉज स्क्वेअर. लकीली त्या लेखकाने खिशामध्ये हात टाकताच त्याच्या बोटांना कॉईन्स चाचपल्यानंतर कॉईन्स त्याला लक्षात आले आणि ते कॉईन्स त्याने घेतले कॉपर्स आणि त्या कंडक्टरला त्याचा हिशोब देऊन टाकला. बट दॅट फॅक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच गुड नेचर अँड ॲक्शन हॅड गिवन मी. आणि या प्रसंगातून त्या व्यक्तीने दाखवलेला चांगुलपणा, त्या कंडक्टरने दाखवलेला चांगुलपणा नेहमीच या रायटरच्या मनामध्ये तो स्थिर झालेला आहे. प्लेजर विच गुड नेचर अँड ॲक्शन हॅड गिवन मी. आणि जे काही वागणूक दिली ते वागणुकीबद्दल पण तो समाधान आहे, त्या वागणुकीची तो स्तुती करत आहे. आवर रायटर प्राइजिंग द नेचर ऑफ कंडक्टर बिहेवियर also. A few days after my most sensitive toe was trampled or rather heavily as I sat reading onto the bus. काही दिवसानंतर माझे पाय
बसमध्ये प्रवास करत असताना कोणा व्यक्तीने तरी तुडवले गेले आणि मी पेपर वाचत त्या बसच्या टॉपवर बसलेलो होतो. आय लुक अप विथ सम अँगर अँड मोर ॲगोनी. मी रागाने वर बघितलं आणि मला खूप चिडचिडपणा आलेला. ॲगोनी म्हणजेच काय, राग येणे, चिडचिडपणा, चिडणे. अँड सॉ माय फ्रेंड ऑफ द चीरफुल कंटिन्युअन्स. आणि त्यावेळेस वर बघताच त्याने त्याचा मित्र म्हणजेच तो कंडक्टर त्याला दिसला. तो चीरफुल आनंददायी कंडक्टर दिसला. सॉरी सर ही सेड. आणि त्याने माझी माफी मागितली, कारण की ज्या व्यक्तीने माझे पाय तुडवले होते तो दुसरा तिसरा कोणी नसून तर तोच कंडक्टर होता. सॉरी सर ही सेड. आय नो दीज आर हेवी बूट्स. मला माहिती की हे बूट्स फार हेवी आहेत, म्हणजे जड आहेत, म्हणजे जास्त वजनदार आहेत. गॉट देम बिकॉज माय ओन फीट गेट ट्रोड ऑन सो मच. त्याचं कारण काय की माझे पायसुद्धा बऱ्याच लोकांनी तुडवलेत. ट्रोड म्हणजेच तुडवले जाणे. अँड नाऊ आय एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स. आणि आता मी काय करतोय, मी दुसऱ्यांचे पाय तुडवतोय. होप आय डिडंट हर्ट यू सर. मला आशा आहे की माझ्याकडून तुम्हाला जास्त इजा झाली नसणार आहे. ही हॅड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाईस अबाउट इट दॅट आय अश्युअर हिम ही हॅडंट. ही हॅड हर्ट मी बट. त्याने मला बरेच प्रमाणामध्ये हर्ट केलं होतं, म्हणजे इजा केली होती, परंतु मी त्या सर्व गोष्टी सहन केल्या, कारण की त्याने मला एकदा संकटामध्ये वाचवलेलं होतं किंवा संकटवेळी माझी मदत केलेली होती आणि त्याचं काही मनावर घेतलं नाही. आफ्टर दिस आय बिगन टू ऑब्झर्व हिम व्हेनेवर आय बोर्डेड हिज बस. मी त्यानंतर त्याला नेहमीच ऑब्झर्व करू लागलो आणि त्याचं नेचर नेहमीच मला चांगलंच दिसून आलं. अँड फाउंड अ क्युरियस प्लेजर ऑन द कॉन्स्टंट गुड नेचर ऑफ हिज बिअरिंग. त्याचं नेचर हे नेहमीच चांगल्या रीतीचं आढळलं. ही सीम्स टू हॅव ॲन इनएक्झिस्टिबल अमर्याद संयम त्याच्याकडे दिसून आला. इनएक्झिस्टिबल म्हणजेच अनलिमिटेड, म्हणजेच अमर्याद. फॉन्ड ऑफ पेशन्स मीन्स संयम. अँड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पॅसेंजर्स कम्फर्टेबल. आणि तो त्याच्या प्रवाशांना जेवढी चांगली सुविधा देण्याचा देता येईल तेवढा पुरेपूर प्रयत्न तो करत असायचा. कम्फर्टेबल वाटेल एवढं तो मदत करायचा. आय नोटीस दॅट इफ इट वॉज रेनिंग ही वूड रन अप द स्टेअर्स टू गिव्ह समवन द टिप दॅट वेअर द रूम इनसाइड. जर कधी पाऊस वगैरे होत असेल तर तो नेहमीच प्रवाशांना त्या बसमध्ये चढण्यासाठी मदत करत असतो किंवा त्यांना तो आश्रय देत असतो, शेल्टर. विथ ओल्ड पीपल ही वॉज ॲज कन्सिडरेट ॲज अ सन. वृद्ध लोकांसाठी तो एक मुलासारखा असतो, मुलासारखं मदत करतो. अँड विथ चिल्ड्रेन ॲज सॉलिटियस ॲज अ फादर. आणि मुलांसाठी तो एक केअरिंग पर्सन म्हणून तो त्या मुलांना वाटत असतो किंवा भासत असतो. ही हॅड इव्हेंटली अ पेक्युलरली वॉर्म प्लेस इन हिज हर्ट फॉर यंग पीपल. आणि तो तरुण वर्गाच्या दृष्टीने जर विचार करता तो एक आयकॉन किंवा आयडॉल म्हणून त्यांना वाटत असतो. ऑलवेज इन सम मेरी जोस्ट विथ देम. त्यांना तो जोक सांगत असतो आणि आनंददायी वातावरण त्या बसमध्ये निर्माण करण्याचा तो पुरेपूर प्रयत्न करत असतो. इफ ही हॅड अ ब्लाइंड मॅन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाऊन सेफली ऑन द पेवमेंट ही वूड कॉल टू बिल. जर त्याच्या बसमध्ये कधी एखादा अंध व्यक्ती जर बसलेला असेल आणि त्याला त्याच्या प्रवासाच्या ठिकाणी उतरण्याच्या ठिकाणी तो व्यवस्थित रीतीने सेफली काय करत असतो, सोडत असतो. त्याला त्या सुरक्षित ठिकाणी सोडल्यानंतरच त्याची बस तो पुढे घेऊन जात असतो. सी द नेक्स्ट पेज नंबर 18. व्हॉट स्टक मी पर्टिक्युलरली वॉज द एस विथ विच ही गॉट थ्रू हिज वर्क. इफ बॅड मॅनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो गुड मॅनर्स. ज्या रीतीने या सर्व गोष्टी बॅड मॅनर्स आणि गुड मॅनर्स या आपण अनुभवत असतो किंवा त्या गोष्टी आपल्याकडून घडत असतात, यामध्ये
आपल्याला काही प्रमाणामध्ये साम्य पण दिसून येतं. इफ वी एन्काउंटर इनसिव्हिलिटी मोस्ट ऑफ अस आर ॲप्ट टू बिकम अनसिव्हिल. जर आपण असभ्यपणे वागत असेल तर त्याचा परिणाम आपण सुद्धा काय होणार आहे, एखाद्या असभ्य व्यक्तीशी आपण जर वाद घालत असेल तर आपलंही वर्तन असभ्यपणाचं होऊ शकतं. बट इट इज ॲन अनयुज्युअली अनकॉथ मीन्स इम्पॉलाईट, अनरिफाईन म्हणजेच अनम्र व्यक्ती हू कॅन बी डिसॲग्रीबल विथ सनी पीपल. आणि जे असभ्य वर्तन करणारे लोक असतात ते चांगल्या लोकांशी नेहमीच असहमत असतात. इट इज विथ मॅनर ॲज विथ द वेदर. जसं मॅनर आणि हवामान म्हणजे वेदर हे नेहमीच चेंज होत असतं. हवामान रोजच्या परिस्थितीमध्ये तासाला किंवा दिवसभरातून ते अनेक वेळा बदलत असतं. त्याच पद्धतीने मॅनरसुद्धा बदलत असतो. नथिंग क्लिअर्स अप माय स्पिरिट लाईक अ फाईन डे सेड केट्स अँड अ cheerful person descend on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. William Keats, a famous writer in English, also poet too. In his poem, he has written such a line: "It is with manners with the weather, nothing clears up my spirit like a fine day," said Keats. वेदर आणि या सर्व गोष्टी या वारंवार बदलत जरी असल्या परंतु माझं जे वर्तन आहे ते नेहमीच चांगल्या रीतीचं राहण्याचा मी पुरेपूर प्रयत्न करेल, असं केट्स या कवितेच्या ओळीतून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. सेम वे जस्ट लाईक द कंडक्टर हू वॉज बिहेविंग सेम each and every day for his passenger. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good humor bearing. त्या व्यक्तीचा स्वभाव आणि त्या व्यक्तीची जी पॅसेंजर बरोबर असलेली आपुलकी आपल्याला नेहमीच चांगली दिसून येते. कॉन्सिडिलेटरी मीन्स ट्राईंग टू विन फ्रेंडली फिलिंग्स. मन जिंकून घेण्याची वृत्ती या कंडक्टरची खरोखर वाखाणण्याजोगी आहे. इन लायटनिंग देअर स्पिरिट ही लायटेन हिज ओन टास्क. हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लक्झरी बट अ साऊंड इन्व्हेस्टमेंट. फ्रेंड्स, in this video we have almost learned 3 paragraphs of the lesson on Singpleach. In the next video we will learn the further parts of the same lesson. Thank you for watching this video. Thank you once again.